दोस्तों मारी गुजराती कॉम्प्यूटर यूट्यूब चैनल में आपनु स्वागत है। आजना विडियोनी अंदर दोस्तों आपणे कॉम्प्यूटर में गुजराती टाइपिंग करता शीखो जीरो थी हीरो सुधी। आजनो सुविचार है दोस्तों, तमारा ध्येय प्रत्ये उत्साही अने जुस्सादार बनो। विश्वास राखो, मेहनतनु फल हमेशा सफलता ज होय छे। एटले के दोस्तों तमारुं ध्येय होय एनी प्रत्ये तमे खूब ज उत्साही बनो अने जुस्सादार बनो। विश्वास राखो, तमारुं जे मेहनतनु फल होय छे जे हमेशा सफलता सुधी पहोंचाडी शकशे। सौप्रथम आज दोस्तों गुजराती गोपिका फोन छे एनथी आपणे गुजराती में कॉम्प्यूटर नी अंदर टाइपिंग करीशुं। एमां स्टेप 1 छे दोस्तों इंस्टॉल फोन गुजराती गोपिका फोन। हवे आपणे गोपिका फोन छे कॉम्प्यूटर में कई रीतना इंस्टॉल करीशुं। सौप्रथम दोस्तों आ फोन है अपना कॉम्प्यूटर नी अंदर होवा जोईए। अहीं तमने जोवा मळशे गोपिका फोन, बराबर। एनी पर तमारे डबल क्लिक करवानुं एटले आ रीतना विंडो जोवा मळशे, बराबर। अहीं तमने बधा ज फोन छे ई जोवा मळशे गोपिका फोन केवा छे, बराबर। अहीं फोननुं नाम जोवा मळशे वर्जन, बराबर। पछी बराबर पछी टू टाइप आउटलाइन अहीं जोवा मळशे। आ रीतना आउटलाइन होय छे बधी, एना अल्फाबेट से गोपिका गुजराती ना आ रीतना होय छे ना स्टाइल्स, बराबर। तो अहींया तमने एक बटन जोवा मळशे प्रिंट अथवा तो इंस्टॉल। तो इंस्टॉल उपर आपणे अहींया क्लिक करीशुं, बराबर। आ गोपिका फोन छे दोस्तों मैं मारा कॉम्प्यूटर नी अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल करी दीधेला छे एटले मेसेज आवशे ध गोपिका फोन इज ऑलरेडी इंस्टॉल, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। आपणे रिप्लेस करवानुं नथी, बराबर। तमने डायरेक्टली फोन से इंस्टॉल थी जशे जो तमे इंस्टॉल करेला नहीं होय तो, बराबर। दोस्तों तमारे आ फोन डाउनलॉड करवा होय तो तमारी विडियोनी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपेली छे, त्यांथी तमे आ गोपिका फोन से डाउनलॉड करी शकशो। पछी तमारा कॉम्प्यूटर नी अंदर तमे यूज करी शकशो। सौप्रथम बराबर स्टेप 2 स्टार्टअप टाइपिंग प्रेक्टिस इन कॉम्प्यूटर। हवे गोपिका फोन से हूँ तमने टाइपिंग करता शीखवाड़ीश के कॉम्प्यूटर नी अंदर कई रीतना टाइपिंग थाय, बराबर। आ रीतना मैं एक टेबल बनावेलुं छे, एनी अंदर तमे जोशो अहींया शिफ्ट प्रेस अने अल्फाबेट। शिफ्ट साथे आपणे अहीं ऊपर तमने आ बधी $#, बराबर। कीबोर्ड नी अंदर जे की होय छे ए रीतना मैं अहींया टाइप करीने राखेली छे। ई की प्रेस करो, बराबर, एटले ई गुजराती अल्फाबेट छे ई आवशे। सौप्रथम दोस्तों आ जे गोपिका फोन से बधाई थी अलग से टाइपिंग करवा, बराबर। टेरापोर्ट से, LMG से, कैप फोन से एनथी अलग से, अलग की ऊपर अलग जे अल्फाबेट से गुजराती ना वर्णो से ई आवशे। कैप लॉक से ई ऑन राखशुं, बराबर। शिफ्ट साथे आपणे प्रेस करशुं। पछी अहींया नीचे से नॉर्मली आपणे शिफ्ट वगर टाइप करवाना छे, बराबर। शिफ्ट की साथे करवाना नथी। सौप्रथम पहली लाइन से शिफ्ट साथे छे तो आपणे शिफ्ट साथे टाइप करवानुं शुरुआत करशुं। सौप्रथम आ की होय छे, बराबर ना आ श आवे छे। पछी टेब की आपीश, थोड़ुंक झूम करी दઈએ એટલે તમને વ્યવસ્થિત અલ્ફાબેટ છે જોવા મળે। અહીં આ રીતના જે ગુજરાતી વર્ણો છે એ આવે છે। અહીં આ રીતના હવે 0, બરાબર। પછી અંડરસ્કોર કી હોય છે તે, બરાબર। પછી પ્લસની સાઇન હોય તે, બરાબર। આ રીતના જે ગોપિકા ફોન્ટ છે એ આવે છે। હવે આપણે ફરી વખત અહીંયા નોર્મલી ટાઈપ કરશું, બરાબર। આ રીતના અહીંયા ઓમ આવે છે, બરાબર। નોર્મલી ટાઈપ કરવામાં હવે 1 2 3 આમાં નંબર જ આવશે ગુજરાતીમાં જે નંબર હોય છે તે, બરાબર। અહીંયા આપણે 5 ટાઈપ કરવાના છે, 5 6 7 8 9 અને 0 પછી માઇનસમાં માઇનસ આવશે, બરાબર। ને આ શિફ્ટ સોરી
અહીંયા ક્લિક થઈ ગયેલું છે. ઇક્વલ ટુમાં ઇક્વલ ટુ આવશે, બરાબર. નોર્મલી આપણે ટાઈપ કરવાનું છે. હવે એની નીચેની લાઈન છે ક્યુ વાળી લાઈન, બરાબર. કીબોર્ડની અંદર ક્યુ વાળી લાઈન છે રો, બરાબર. એ રો આપણે અહીંયા ટાઈપ કરશું આખી. પહેલા શિફ્ટ સાથે, બરાબર. આ રીતના આવે છે, અહીંયા આ રીતના, બરાબર. ઈ છે આ રીતના, આર છે આ રીતના, ટી વાયમાં છે, બરાબર. પછી આઈ, પછી ઓ, પછી પી, પછી આ બ્રેકેટ જેને આપણે કરેલી બ્રેકેટ કહીએ છીએ તે, બરાબર. પછી આ લાઈન છે, અહીંયા આવશે પૂર્ણ વિરામ, બરાબર. પછી ક્યુ છે એ નોર્મલી આપણે એમને ટાઈપ કરવાનું છે, કેપ લોક ઓન રાખવાનું છે, બરાબર. ક્યુ ડબલ્યુ ઈ આર ટી વાય યુ આઈ, પછી ઓ પી, આ બ્રેકેટ, બરાબર. આ બ્રેકેટ પછી આ સ્લેશ, બરાબર. ને આ રીતના આવે છે. હવે શિફ્ટ સાથે પ્રેસ કરવાનું છે એ વાળી લાઈન, બરાબર. એ એચ ડી એફ જી એચ જે કે એલ કોમા પછી ડબલ કોટેશન. આ લાઈન અહીંયા પૂરી થઈ ગઈ, બરાબર. હવે આપણે નોર્મલી ટાઈપ કરવાની છે. કેપ લોક તો ઓન જ રાખવાનો છે, બરાબર. ફરી વખત આપણે એ વાળી લાઈન નોર્મલી એ એચ ડી એફ જી એચ જે કે એલ પછી કોમા સિંગલ કોટેશન, બરાબર. પછી આવશે ઝેડ. શિફ્ટ સાથે આપણે ઝેડ પ્રેસ કરવાનું છે. એક્સ સી વી બી એન એમ લેસ ધેન ગ્રેટર ધેન અને ક્વેશ્ચન માર્ક, બરાબર. અહીંયા સુધી આપણે ટાઈપ થઈ ગયું. હવે આવશે ઝેડ. નોર્મલી લાઈન આપણે ટાઈપ કરવાની છે ઝેડમાં ઢ આવશે, બરાબર. એક્સ ઠ, સી ભ, વી ફ, બી અડધોમાં, એન શ એમ અડધો શ, બરાબર. હવે અહીંયા આપણે અલ્પવિરામ છે, બરાબર. એની અંદર અલ્પવિરામ જ છે. લેસ ધેનમાં આપણે પૂર્ણ વિરામ છે ને સ્લેશમાં શું છે? સ્લેશ. આ રીતના અહીંયા ટાઈપ થઈ ગયું. હવે આપણે દોસ્તો અહીંયા આમ જોઈએ તો ગુજરાતી વર્ણો છે ગોપિકાના હજી કીબોર્ડમાં પૂરા નથી આવ્યા, બરાબર. તો પૂરા લાવવા માટે આપણે શું કરવાનું? તો સૌપ્રથમ આપણે ડેઈલી યુઝ કરીએ ઇન્સર્ટ મેનુ, બરાબર. વર્ડની અંદર ઇન્સર્ટ મેનુ. અહીંયા તમને જોવા મળશે લાસ્ટમાં સિમ્બોલ, એની અંદર મોર સિમ્બોલ, બરાબર. અહીંયા તમને ફોન્ટ જે તમારે સિલેક્ટ કરવાના હોય એ સિલેક્ટ કરી લેવાના. એના વર્ણો ફોન્ટને લગતા એ અહીંયા તમને જોવા મળશે. તો અહીંથી તમને યોગ્ય લાગે જે વર્ણો ખૂટતા હોય અહીંથી તમે ઇન્સર્ટ કરી શકો. અળ નથી, બરાબર. તો અળ અહીંયા છે, પછી અહીંથી તમે ઇન્સર્ટ કરી શકો, અથવા તો એની શોર્ટકટ કી છે અહીંયા તમને ઇન્સર્ટ જોવા મળશે, બરાબર. સ્ટેટસ બારમાં Alt+0 164 એની શોર્ટકટ કી છે, બરાબર. જે આપણે અલ્ટ સાથે આ નંબર ટાઈપ કરશું એટલે અળ આવી જશે, બરાબર. તો સૌપ્રથમ આપણે શોર્ટકટ કી અહીંયા મેં થોડીક કઈ રીતના યુઝ કરાય એક્ઝામ્પલ સ્વરૂપે આપેલી છે, આપણે જોઈશું. સૌપ્રથમ અહીંયા શોર્ટકટ કી છે, બરાબર. એ આપણે Alt+0 161 થી યુઝ કરીશું. Alt+0 161 એટલે પ આખો અને ન અડધો, બરાબર. જોડિયા અક્ષરો હોય છે એ આવે છે. તો આ રીતના તમારે જોડિયા અક્ષર લેવો હોય ત્યારે શોર્ટકટ કી યુઝ કરી શકો.
દોસ્તો આ રીતના તમારે શોર્ટકટ કી છે યાદ રાખવી હોય તો તમારે ઇન્સર્ટ મેનુમાંથી એની શોર્ટકટ કી છે એક પેજની અંદર તમારે લખી લેવાની, બરોબર, એટલે તમને યાદ રહી, બરોબર. એ લખેલી શોર્ટકટ કી હોય જે પેજ હોય છે, અથવા તો તમારે વર્ડમાં એ રીતના ટેબલ બનાવી લેવાનું. આ શોર્ટકટ કીમાં આ વર્ણો આવે છે, બરોબર, જોડિયા અક્ષરો આવે છે. તો એ રીતના તમે પ્રિન્ટ કાઢીને તમે તમારી સામે રાખો, એટલે તમે ટાઈપિંગ કરતા હોય ત્યારે તમારે વ્યવસ્થિત અને ઝડપી ટાઈપિંગ કરી શકો, બરોબર, અને સ્પીડ પણ આવે. તો આગળ આપણે Alt 162 ક્રો આવશે, બરોબર. Alt 163 અહીંયા ફ્રો આવશે. Alt 164 અહીંયા અળ, બરાબર, જે આપણે અળ હતો નહીં, બરાબર. પછી 0165 એમાં આવશે આ કોટેશન માર્ક ઇક્વલ, બરાબર. 0167 એમાં આ રીતના ડબલ લાઈન, પણ અહીંયા કોઈ વર્ણ નથી, બરાબર. 0167 આમાં શ્ર અને ન બે ભેગું છે, બરાબર. 0168 આમાં ડબલ ડ. 0169 આમાં શ્ર. 0170 આમાં ડબલ કોટેશન માર્ક. 0171 એમાં પ્ર. 0172 એમાં ડબલ ક. 0173 બરાબર, એમાં માઇનસ તો આપણે આ જોઈ હતી, બરાબર, માઇનસની સાઇન. હવે આગળ આપણે જોઈએ 0174 એમાં આ રીતના રસવાઈ ઈ શેની માથે અનુસ્વાર છે, બરાબર, માત્રા હોય છે તે. 0175 એમાં અંડરસ્કોર ઉપરનો લાઈન કરી હોય તો. 0176 એમાં સેલ્સિયસનો આપણે નાનો પોઈન્ટ કરવો હોય ત્યારે સી સેલ્સિયસ આ સેલ્સિયસ લખવું હોય ત્યારે આવે. 0177 એમાં પૂર્ણ વિરામ છે. 0178 બરાબર, આ રીતનું છે. આ તો છે જ, બરાબર. ન આવતા હોય એ આપણે યુઝ કરવાના છે શોર્ટકટ કીમાં, બરાબર. ઉ સાથે અનુસ્વાર, બરાબર. 0180 આ રીતના દીર્ઘાય ઈ સાથે અનુસ્વાર. 0161 આમાં શ્ર ને વ આખો છે ને શ્ર અડધો છે, બરાબર. 0182 આમાં આ રીતના આપણે માર્ક કરવો હોય ત્યારે. 0184 બરાબર, પૂર્ણ વિરામ છે. પૂર્ણ વિરામ તો ઘણામાં છે આપણે યુઝ ન થતા હોય, વારંવાર ન આવતો હોય કીબોર્ડની અંદર, એ જ આપણે શોર્ટકટ કી લખવાની છે, બરાબર. તો જ આપણને ખબર પડે કે આ તો છે જ, આ નથી, તો આપણે આ યુઝ કરવાનું, બરાબર. 184 માં આ છે. 0185 એમાં શ અડધો. 0186 આ રીતના ત્ર અડધો, બરાબર. તો આ રીતના આપણે અહીંયા શોર્ટકટ કી છે એ યુઝ કરી શકીએ. અને ગોપિકા ફોન્ટ છે ગુજરાતીના, બરાબર, એ તમે ટાઈપિંગ કરતા શીખી શકો. અને દોસ્તો ગોપિકા ફોન્ટ એવા છે જે કોમ્પ્યુટરના બધા સોફ્ટવેર છે એમાં સપોર્ટ થાય છે, બરાબર. કોઈ પણ વિન્ડો હોય, 10 હોય, 11 હોય કે 8 હોય કે 7 હોય, એમાં આ ગોપિકા ફોન્ટ છે દોસ્તો વ્યવસ્થિત અને એકદમ સરળ રીતે દેખાય આવે એ રીતના ફોન્ટ છે. જો તમે આને યુઝ ડેઈલી કરો તો તમે ડિઝાઇનમાં અથવા તો કોઈ પણ ગુજરાતી ભાષા ટાઈપ કરવામાં આ ફોન્ટનો તમે ડેઈલી યુઝ કરી શકો છો. તો દોસ્તો આજનો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં આ વિડીયોને શેર કરો. અને હા દોસ્તો, હજી સુધી તમે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અને સાથે સાથે બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકોન છે એને પણ પ્રેસ કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી કરી હું મારી ચેનલની અંદર વિડીયો અપલોડ કરું એટલે તમને તરત જ નોટિફિકેશન મળી રહે અને સૌથી પહેલાં તમે મારો વિડીયો જોઈ શકશો. થેન્ક યુ.